जय श्री कृष्ण। आज आपणे पाठ नंबर 6 खडको खनिजो अने जमीन एना विषे चर्चा करिए। भूसपाटी उपर घन अने प्रवाही पदार्थोना विशाळ आवरणो आवेला छे। अगाउना पाठमां पण आपणे जोयुं पृथ्वीनी सपाटी उपर घनावरण जेने आपणे मृदावरण तरीके ओळखी शकाय। त्यार पछी मिश्रावरण अने भूगर्भ विषे माहिती आपणे जोई तो ए उपर आपणे कही शकीए के भूसपाटी उपर घन अने प्रवाही पदार्थना विशाळ आवरणो आवेला छे। पृथ्वीनो उपरनो पोपड़ो घन पदार्थनो बनेलो छे। आ घन पदार्थोनो आवरण एटले मृदावरण कही शकाय। ते नक्कर पदार्थोनुं बनेलुं छे। घन एटले नक्कर पदार्थ जेने आपणे मृदावरण तरीके ओळखी शकाय, जेने खडक तरीके पण ओळखी शकाय। आ कारणे ज उपरना पोपड़ाने मृदावरण के खडकावरण तरीके ओळखी शकाय। એટલે યાદ રાખજો, પૃથ્વીની સપાટી ઉપર ખાસ કરીને એવા આવરણો આવેલા હોય જે ઘન અને પ્રવાહી સ્વરૂપના હોય, જે ઉપરનો પોપડો ઘન પદાર્થનો બનેલો હોય, જેને આપણે મૃદાવરણ કહી શકાય, જે નક્કર પદાર્થનું બનેલું હોય, જેને કારણે એને ખડક તરીકે પણ ઓળખી શકાય। એટલે પૃથ્વીની સપાટી ઉપરનો સૌથી ઉપરનો ભાગ એટલે કેવો ભાગ થયો? ઘનાવરણ अथवा मृदावरण अथवा खडकावरण तरीके पण ओळखी शकीए। खडको जुदा जुदा द्रव्योना संयोजनथी बने, जे आपने ख्याल छे। ते द्रव्योने खनिज कहेवाय। आम एक के तेथी वधु खनिज द्रव्योनो संगठित जथ्थो एटले खडक। हवे खडकावरण एटले शुं? खडकनी व्याख्या आपो। खडक कोने कही शकाय? तो के खडक जुदा जुदा द्रव्योना संयोजनथी बनेलुं होय, जे द्रव्योने आपणे खनिज तरीके ओळखी शकाय। खनिजनी व्याख्या ए पण 12मा धोरणमां आवशे। खनिज एटले शुं? केटला प्रकारना खनिज होय? मुख्यत्वे धातुमय खनिज, अधातुमय खनिज, जेने धात्विक के अधात्विक खनिज तरीके पण आपणे ओळखी शकीए। तो आम एक के तेथी वधु खनिज द्रव्योनो जे जथ्थो संगठित थाय, जेने आपणे ए जथ्थाने खडक तरीके ओळखी शकाय। एमां निर्माण प्रक्रियाना आधारे खडकोना प्रकार केटला पड़शे? तो के 3। आ 3 प्राथमिक प्रकारो पड़े छे। जे खडकोना प्रकार टूंकी व्याख्या साथे एम पण पूछी शके, खडक एटले शुं? खडकोना प्रकार जणावो। तो एना प्रकार केटला? 3। नंबर 1 आग्नेय खडक, नंबर 2 प्रस्तर खडक अने 3 रूपांतरित खडक। तो आग्नेय खडको कोने कही शकाय? आग्नेय शब्दनो अर्थ अग्निथी बनेलो एम थाय छे। पृथ्वीनुं पेटाळ गरम होवाथी तेनुं लालचोळ तत्व जेने मेग्मा अथवा लावारस तरीके आपणे ओळखीए ए विविध रूपे ठरवाथी बनता खडकोने आग्नेय खडको तरीके ओळखी शकाय। आ खडकोनी उत्पत्ति थई सौ प्रथम होवाथी तेने प्राथमिक खडको तरीके पण ओळखी शकाय। अहींया पृथ्वीना आग्नेय खडक ए प्राथमिक खडक तरीके पण ओळखी शकाय। त्यार पछी आग्नेय खडकोना मुख्य प्रकार। हवे खडकनो सौथी पहेलो प्रकार एटले आग्नेय खडक। आग्नेय खडकनो प्रकार फरी पाछा 2 पड़शे, जेने आंतरिक आग्नेय तरीके ओळखी शकाय अने बाह्य आग्नेय खडक। खडकोना प्रकारमा आग्नेय खडकना प्रकारमा आंतरिक आग्नेय खडक अने बाह्य आग्नेय खडक। आग्नेय खडकोमां आंतरिक आग्नेय खडकोना प्रकार पण 2, अंतस्थ आग्नेय खडक अने मध्यस्थ आग्नेय खडक। तो बाह्य आग्नेय खडकोना प्रकार 1 ज्वाळामुखीय। अहींया ज्वाळामुखी प्रस्फोटननी प्रक्रिया आकृति द्वारा पण आपणे जोई शकाय। 6.1 ની आकृति पेज नंबर 36 ઉપર આપેલી છે, જેમાં જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન, બાહ્ય અથવા જ્વાળામુખી ખડક, મધ્યસ્થ, અંતસ્થ, સીલ લોપોલિથ અને મેગ્મા આ સંપૂર્ણ આકૃતિ દ્વારા પણ આપણે પ્રાપ્ત માહિતી મળી શકે કે આગ્નેય ખડકોના પ્રકાર 2 આંતરિક આગ્નેય ખડક, બાહ્ય આગ્નેય ખડક। બાહ્ય આગ્નેય ખડકનો પ્રકાર જ્વાળામુખીય અને અંતસ્થ અને મધ્યસ્થ આગ્નેય ખડક એ आंतरिक आग्नेय खडकोना प्रकारमा समावेश थाय। तो एमां जोईए तो अंतस्थ आग्नेय खडक एटले शुं? तो के आ प्रकारना आग्नेय खडकनी रचना मेघमा ठंडो पड़वाथी थाय। जो आ मेघमा पृथ्वीनी सपाटीना पेटाळमां एटले के वधु ऊंडाए ठरी जाय तो आ प्रकारना खडकोनी रचना थाय। क्या प्रकारना? अंतस्थ आग्नेय खडकोनी रचना थाय।
વધુ ઊંડાઈએ ગરમીનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી મેઘમાં ધીરે ધીરે ઠરે છે. આ કારણે બનતા ખડકોના મોટા કદના સ્ફટિક જોવા મળે છે. ગ્રેનાઇટ ખડક એ અંતસ્થ આગ્નેય ખડકનું ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. એવું પૂછવામાં આવે કે અંતસ્થ આગ્નેય ખડકનું ઉદાહરણ આપો, તો ગ્રેનાઇટ ખડક એ અંતસ્થ આગ્નેય ખડકનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. અંતસ્થ ખડકો દક્ષિણ ભારતનો ઉચ્ચ પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાં જોવા મળે. અંતસ્થ આગ્નેય ખડકો ક્યાં જોવા મળશે? યાદ રાખજો, ઉચ્ચ પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશ. ત્યાર પછી મધ્યસ્થ આગ્નેય ખડક એટલે શું? તો જ્વાળામુખી પ્રસ્ફોટન ક્રિયા દરમિયાન મેઘમાં ભૂસપાટી તરફ આવવા માટે પ્રયત્ન કરે છે, પરંતુ પાતાલીય ખડકો અને બાહ્ય ખડકોની વચ્ચે ઠરી જાય છે. મધ્યસ્થ હોવાને કારણે આ બંને પાતાલીય ખડકો અને બાહ્ય ખડકોની વચ્ચે ઠરી જાય તે સીલ, ડાયક, લોપોલિથ અને લેકોલિથ જેવા સ્વરૂપોની રચના કરે છે. આકૃતિમાં પણ તમે જોયું આગળ. આ ખડકોને મધ્યસ્થ આગ્નેય ખડક તરીકે ઓળખી શકાય. તો બાહ્ય આગ્નેય ખડક એટલે શું? જ્વાળામુખી ક્રિયા દરમિયાન મેઘમાં ખડક સ્તરો તોડીને બહાર આવે છે. તે પૃથ્વીની બહારની હવા સાથે સંસર્ગમાં એટલે કે ભળવાથી આવવાથી લાવા ઝડપથી ઠંડો પડે છે, જેમાં સ્ફટિકો અતિ સૂક્ષ્મ જોવા મળે છે. બેસાલ્ટ ખડક તેનો ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે, જે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ગુજરાતમાંથી મળી આવે છે. બાહ્ય આગ્નેય ખડકો ક્યાંથી મળશે? બેસાલ્ટ નામના ખડકો એમનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે. તે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ગુજરાતમાંથી મળે છે. ફરી યાદ કરો, અંતસ્થ આગ્નેય ખડક ક્યાંથી મળશે? તો કે ગ્રેનાઇટ ખડક એ અંતસ્થ આગ્નેય ખડકનું ઉદાહરણ છે. તે ઉચ્ચ પ્રદેશ ભારતનો, રાજસ્થાન અને મધ્યપ્રદેશમાંથી જોવા મળે. એ જ આધારે બાહ્ય આગ્નેય ખડકનું યાદ રાખજો, જે બેસાલ્ટ એમનું ઉત્તમ ઉદાહરણ છે, જે દક્ષિણ અને પશ્ચિમ ગુજરાતમાંથી પ્રાપ્ત થાય. તો ક્રમ નંબર 2, ખડકોના પ્રકારનો બીજો પ્રકાર એટલે કે પ્રસ્તર ખડક. અપક્ષરણ, જેને આપણે વિદારણ તરીકે પણ ઓળખી શકાય, અને ઘસારણ બળોના પરિણામે આગ્નેય ખડકો તૂટે છે. તૂટેલા ખડકો પદાર્થનું જળમાં નિક્ષેપણ થતું રહે છે. તેના કારણે તેમના સ્તરોની રચના થાય. આમ એક સ્તર ઉપર બીજું સ્તર રચાય છે. કાળક્રમે શું થશે? તો કે તેમાંથી સ્તર રચના ધરાવતા ખડકોનું નિર્માણ થાય. કેટલીક વાર તો એ ખડકોને એટલે જ નિક્ષેપકૃત ખડક તરીકે પણ આપણે ઓળખી શકીએ. પ્રસ્તર ખડકોની રચનામાં કેટલાક રાસાયણિક દ્રવ્યો અને સેન્દ્રિય દ્રવ્યો પણ જોવા મળે છે. આ પદાર્થો પ્રમાણે પ્રસ્તર ખડકોના નીચે પ્રમાણે પેટા વિભાગ પાડી શકાય. મુખ્યત્વે ખડકોના પ્રકારમાં પહેલો પ્રકાર આવશે આગ્નેય પ્રકાર. એના પ્રકાર આપણે પેટા પ્રકાર જોયા. એ જ પ્રમાણે બીજો પ્રકાર પ્રસ્તર ખડક. એના પણ પ્રકારો 3 છે. એક ખડક પદાર્થ નિર્મિત, રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિત અને સેન્દ્રિય પદાર્થ નિર્મિત. હવે એમાં પહેલા પ્રકાર ખડક પદાર્થ નિર્મિતમાં કોનો સમાવેશ થાય? તો કે રેતીના, બીજો માટીના અને 3 કોંગ્લોમરેટ. અને ત્યાર પછી રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિતના કોઈ પ્રકાર નથી. અને સેન્દ્રિય પદાર્થ નિર્મિતના પણ 2 પ્રકાર છે, એક ચુનાળુ અને કાર્બનયુક્ત. એવું પૂછી શકે, ચુનાળુ એ ખડક કોનો પ્રકાર છે? તો કે સેન્દ્રિય પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકોનો પેટા પ્રકાર છે. એમાં ખડક પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકો એટલે શું? તો અપક્ષરણ, જેને આપણે વિદારણ કહીએ. અપક્ષરણ પ્રક્રિયાથી ખડકોનું વિભંજન થાય. આ ખડક પદાર્થોને નદી, હિમનદી અને પવન જેવા ગતિશીલ બળો અન્યત્ર એક જગ્યાએથી અન્ય જગ્યાએ લઈ જાય છે. ગતિશીલ બળ હોવાને કારણે આ બળોનો વેગ ઘટતા સ્થળાંતરિત પદાર્થો જુદા જુદા સ્થળે પથરાઈ જાય છે. સમય જતાં ખડક પદાર્થોના સ્તરોની રચના થાય. તે ખડક પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકો તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. રેતી ખડક, માટી ખડક અને કોંગ્લોમરેટ એ ખડકના ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. એટલે ખડક પદાર્થ નિર્મિતના 3 પેટા પ્રકાર છે: રેતીના, માટીના અને કોંગ્લોમરેટ. એના પછીનો બીજો પ્રકાર રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિત ખડક અથવા રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડક,
જેના કોઈ પેટા પ્રકાર નથી, પણ રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકો એટલે શું? તો કે જે ખડકોમાં રહેલા રાસાયણિક પદાર્થો વહેતા જળમાં દ્રાવણ સ્વરૂપે ઓગળી જાય. આપણે અગાઉ જોયું કે ઘન અને પ્રવાહી બંને સ્વરૂપમાં ખનિજો પ્રાપ્ત થાય, તો એ અહીંયા ખડકમાં રાસાયણિક પદાર્થો વહેતા જળમાં દ્રાવણ સ્વરૂપે ઓગળી જાય. પાણીનો વેગ ઘટતા દ્રાવણ રૂપે ઓગળેલા રાસાયણિક પદાર્થોના નિક્ષેપણ દ્વારા જે ખડકોનું નિર્માણ થાય તેને આપણે રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકો તરીકે ઓળખી શકાય. જેના ઉદાહરણ છે અહીંયા ચિરોડી અને મીઠાના ખડક એ રાસાયણિક પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકોના ઉત્તમ દ્રષ્ટાંત છે. ત્યાર પછી આવશે સેન્દ્રિય પદાર્થ નિર્મિત પ્રસ્તર ખડકો. જીવા અવશેષો કે વનસ્પતિના અવશેષો કાળક્રમે જમા થવાથી ખડકોનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. ચૂના અને કાર્બનના પ્રમાણ અનુસાર તેના 2 પેટા વિભાગો મળે છે. ચૂનાયુક્ત ખડકો તૂટવાથી તે નદીઓ દ્વારા આવા ચૂનાળુ પદાર્થો દ્રાવ્ય સ્વરૂપે સમુદ્રમાં ઠલવાય છે. આ ચૂનાળુ દ્રવ્યોનો ઉપયોગ પરવાળા જેવા સૂક્ષ્મ જીવો પોતાના ખોરાકમાં લે છે. આ જલીય જીવોના અવશેષોના નિક્ષેપણથી જે ખડક સ્તરો બને છે તેને આપણે ચૂનાળુ ખડક તરીકે ઓળખી શકાય. હવે એના પછી વનસ્પતિના અવશેષો શું થાય? તો કે વનસ્પતિના અવશેષો દટાઈ જવાથી દબાણ અને આંતરિક ગરમીની લાંબા ગાળાની અસરથી ખડકોનું નિર્માણ થાય, જેને કાર્બનયુક્ત ખડક તરીકે ઓળખી શકાય. એનું ઉત્તમ ઉદાહરણ તો કે ખનિજ કોલસો. ત્યાર પછી રૂપાંતરિત ખડકો એટલે શું? તો કે આગ્નેય ત્રીજો પ્રકાર. ખડકોના મુખ્ય પ્રકારમાં ત્રીજો પ્રકાર છે રૂપાંતરિત ખડક. આગ્નેય અને પ્રસ્તર ખડકોના મૂળ બંધારણ અને સ્વરૂપમાં પરિવર્તન થઈ રચાતા નવનિર્મિત ખડકોને રૂપાંતરિત ખડક તરીકે ઓળખી શકાય. યાદ રાખજો, ખડકોના 2 પ્રકાર છે, એમાં આગ્નેય અને પ્રસ્તર ખડક, અને ત્રીજો પ્રકાર રૂપાંતરિત ખડક. શબ્દના અર્થ સાથે જ આપણે સમજી શકીએ કે આગ્નેય અને પ્રસ્તર ખડકોનું જે મૂળ બંધારણ અને સ્વરૂપ છે એમાં તદ્દન પરિવર્તન થઈ અને નવનિર્મિત ખડકોની રચના થાય, જેને આપણે રૂપાંતરિત ખડક તરીકે ઓળખી શકાય. ખડકોનું સ્વરૂપ 2 રીતે બદલાય, તો કે એક ભૌતિક રૂપાંતરણ અને રાસાયણિક રૂપાંતરણ. આમ મૂળ ખડકોના આકાર અને ખનિજ દ્રવ્યોનું સ્વરૂપ બદલાય. આ ખડકોમાં નવા સ્ફટિકોનું નિર્માણ થાય. પ્રવાહી મેગ્માના સ્પર્શથી તેની આસપાસના સ્થાનિક ખડકોમાં પરિવર્તન થઈ આવા ખડકોનું રૂપાંતરણ થાય, તેને સંસ્પર્શિત રૂપાંતરણ તરીકે પણ ઓળખી શકાય. તાપમાન અને દબાણના પરિણામે ખૂબ વ્યાપક વિસ્તારોમાં ખડકો પોતાનું બંધારણ અને સ્વરૂપ બદલી નાખે છે, તેને આપણે પ્રાદેશિક રૂપાંતરણ તરીકે ઓળખી શકાય. અહીંયા 2 પરિસ્થિતિનું નિર્માણ થાય. તાપમાન અને દબાણમાં પરિણામે વ્યાપક વિસ્તારોમાં જે ખડકો પોતાનું બંધારણ અને સ્વરૂપ બદલી નાખે એવા સમયે પ્રાદેશિક રૂપાંતરણ તરીકે 2 દ્રષ્ટાંતો આપણે આપી શકીએ. કયા 2 દ્રષ્ટાંતો? તો કે આરસ પહાડ અને ક્વાર્ટઝાઇટ્સ તેમના ઉત્તમ દ્રષ્ટાંતો છે. ત્યાર પછી બીજો મુદ્દો જોઈએ, ખનિજ એટલે શું? પાઠમાં આપણે ખડકો, ખનિજો અને જમીન આ 3 બાબત ઉપર ધ્યાન દોરવાનું છે. એમાં ખડકોમાં જોયું, ખડક કોને કહી શકાય, એના પ્રકાર, મુખ્ય પ્રકાર 3, એના પેટા પ્રકાર, આગ્નેય ખડકના પેટા પ્રકાર, પ્રસ્તર ખડકના પેટા પ્રકાર, અને ત્યાર પછી રૂપાંતરિત ખડક એટલે શું. એટલે અહીંયા સુધી આપણે ખડકોની માહિતી મેળવી. હવે જોઈએ ખનિજ એટલે શું, અને ત્યાર પછી આપણે જમીનની માહિતી મેળવશું. તો ખનિજ એટલે શું? તો કે ખનિજની વ્યાખ્યા આપો. 12મા ધોરણ માટે પણ ખૂબ મહત્વની વ્યાખ્યા છે, 12મા ધોરણમાં પણ આવે છે. એટલે ખનિજની વ્યાખ્યા ફરજિયાત તૈયાર કરવાની રહેશે, મૌખિક તૈયાર કરજો. જૈવિક અને અજૈવિક પદાર્થો ગરમી અને દબાણને કારણે પરિવર્તન પામીને ચોક્કસ રાસાયણિક બંધારણ ધારણ કરે છે, તેને આપણે ખનિજ તરીકે ઓળખી શકીએ. જે તમે 10મા ધોરણમાં પણ ભણી ગયા છો, 9મા ધોરણમાં પણ ખનિજ વિશેની માહિતી તમે પ્રાપ્ત કરેલી છે. તો એ શું આવશે એમાં? તો કે સ્ફટિકમય બંધારણ, ઘનતા, નક્કરતા, રંગ, ચમક વગેરે ખનિજના મૂળભૂત લક્ષણો છે. ખનિજની વ્યાખ્યા આપી તેમના લક્ષણો જણાવો એવો પ્રશ્ન પૂછાય તો એના લક્ષણો કયા કયા ફરીથી
સ્ફટિકમય બંધારણ, ઘનતા, નક્કરતા, રંગ, ચમક વગેરે. દરેક ખનિજને પોતાની ઘનતા હોય. ઘનતા એટલે ખનિજનું ભારેપણું. દરેક વ્યક્તિની પોતાની ઘનતા હોય. ખનિજને પોતાની ઘનતા હોય અને એ ઘનતા એટલે ખનિજનું ભારેપણું. ખનિજ એ નક્કર પદાર્થમાં પણ હોઈ શકે અને પ્રવાહી પદાર્થમાં પણ હોઈ શકે. જેમ ખડકોમાં પૃથ્વીની સપાટી ઉપરના બે સ્વરૂપ આપણે જોયા કે ઘન સ્વરૂપ અને પ્રવાહી સ્વરૂપ, તો અહીંયા ખનિજ પણ ઘન અને પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. આ કુદરતી સંપત્તિ છે. ખનિજ ઉપર જ્યારે ઘસરકો કરવામાં આવે ત્યારે તે ખનિજ જેટલો પ્રતિકાર કરે તેને તે ખનિજની નક્કરતા તરીકે ઓળખી શકાય. ખનિજની નક્કરતા માટે 1 થી 10 સુધીના ક્રમાંક આપવામાં આવ્યા છે. જેમ કે ટાલ્ક ખનિજનો ક્રમાંક 1 અને હીરો 10 ક્રમાંક ધરાવે છે. પ્રત્યેક ખનિજની સપાટી સૂર્યપ્રકાશનું પરાવર્તન કરે છે. તેના આધારે ખનિજની ચમક નક્કી થાય. જુદી જુદી ખનિજની અને ધાતુઓની ચમક પણ અલગ અલગ જોવા મળશે. એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ખનિજ હોય એની નક્કરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે એક મુખ્ય એના નિશ્ચિત ક્રમાંક આપેલા હોય અને એ ક્રમાંકમાં 2 ઉદાહરણ આપણે જોઈએ અહીંયા. તો ટાલ્ક એ ખનિજનો પ્રકાર 1 હોય અને હીરો એ 10 ક્રમ ઉપર હોય. એટલે એ ક્રમાંકને આધારે ખનિજની નક્કરતા કેટલી છે એ આપણે જાણી શકીએ. ખનિજો વિવિધ રંગો પણ ધરાવે. એના લક્ષણોમાં એક લક્ષણ છે ખનિજ રંગ ધરાવે છે. નક્કરતા સાથે રંગ પણ એ ખનિજનું મુખ્ય લક્ષણ છે. ખનિજમાં રહેલી અશુદ્ધિઓના પ્રમાણને આધારે તેમના રંગ ઘેરા અને ઝાંખા બને છે. આમ પ્રાથમિક લક્ષણોને આધારે ખનિજને ધાત્વિક અને અધાત્વિક એમ 2 વિભાગોમાં વહેંચી શકાય. લોખંડ, તાંબુ, સોનું વગેરે ધાત્વિક ખનિજો છે. ધાત્વિક એટલે ધાતુમય. જ્યારે પોટાશ, સલ્ફર, નાઇટ્રેસ અને ફ્લોસ્પાર એ અધાત્વિક ખનિજો છે. ધાત્વિક અને અધાત્વિકના ઉદાહરણો આપું તો એ પણ યાદ રાખજો. કોલસો અને ખનિજ તેલ ઈંધણ તરીકે વપરાય. તેથી તેમને ઉર્જા ખનિજ એવા વિશિષ્ટ વિભાગમાં મૂકવામાં આવેલા છે. ત્યાર પછી આવશે જમીન. હવે ખનિજ મુદ્દામાં આપણે ખનિજની વ્યાખ્યા અને ખનિજના પ્રકાર યાદ રાખજો. એ પ્રકારના ઉદાહરણો ધાત્વિકમય ખનિજ અને અધાત્વિક ખનિજ અને એના ઉદાહરણો. તો ધાત્વિક ખનિજમાં કોનો સમાવેશ થાય? સોનું, લોખંડ, તાંબુ એ ધાત્વિક ખનિજ છે. પોટાશ, સલ્ફર, નાઇટ્રેસ, ફ્લોસ્પાર એ અધાત્વિક ખનિજો. ત્યાર પછી આવશે જમીન. ખડકોની ખુલ્લી સપાટી ઉપર સૂર્યપ્રકાશ, તાપમાન, હિમ, વરસાદ વગેરે બળોના કારણે ખવાણ થતાં ખડકોનો ભૂકો બને છે. આ ખડક કણોમાં જૈવિક દ્રવ્યો, હવા અને પાણી ભળવાથી જમીન બને. જમીનનું નિર્માણ કેવી રીતે થાય એ આકૃતિ દ્વારા પણ આપણે સમજી શકીએ કે જમીન નિર્માણની પ્રક્રિયા કેવી થાય. તો કે જ્યારે ખડકોની ખુલ્લી સપાટી હોય જેમાં કુદરતી રીતે સૂર્યપ્રકાશ, તાપમાન, હિમ, વરસાદ આવા બળોને કારણે ખવાણ થાય અને ખડકોનો ભૂકો થાય અને એ ખડકોમાંથી જૈવિક દ્રવ્યો, હવા અને પાણી ભળે જેને કારણે જમીનનું નિર્માણ થાય. આબોહવાની અસરના પરિણામે તળ ખડકોના ખવાણથી બનતા ખનિજ દ્રવ્યો અને વનસ્પતિ પ્રાણીજ અવશેષો સડવાથી બનતા જૈવિક દ્રવ્યોથી તૈયાર થયેલા અસંગઠિત પદાર્થોના પાતળા સ્તરને જમીન તરીકે ઓળખી શકાય. જમીનના મુખ્ય લક્ષણો કેટલા? જેમ અહીંયા ખનિજના લક્ષણો આપણે જોયા એમ જમીનના મુખ્ય લક્ષણો ક્યાં? તો કે 1 રંગ, કણ રચના, કણોની ગોઠવણી અને સ્તર રચના. રંગ એ જમીનનું મહત્વનું લક્ષણ છે. ખનિજ તત્વોને ઉત્પત્તિની પ્રક્રિયા પ્રમાણે રંગ બદલાય. ઘેરા રંગની માટીના જૈવિક દ્રવ્યો વધુ હોય. રાતા, પીળા કે બદામી રંગની જમીનમાં લોહ તત્વનું પ્રમાણ વધારે હોય. જેને આપણી ભાષામાં આપણે કહીએ તો કે રાતા, પીળા અને બદામી રંગની જમીન હોય તો એમાં લોહ તત્વનું પ્રમાણ વધારે હોય. એટલે એનો મતલબ શું થયો? એ ફળદ્રુપ જમીન થઈ. ઘેરા રંગની માટીમાં જૈવિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધારે હોય જેને કારણે એ ખનિજ તત્વોથી ભરપૂર હોય, જેથી ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાં પણ એ વધારો આપી શકે. એટલે જમીન માટે રંગ એ મહત્વનું લક્ષણ છે.
ત્યાર પછી અલગ અલગ પ્રકારની જમીનના બંધારણમાં રેતી માટીનું પ્રમાણ અલગ અલગ હોય. રેતી કણોનું કદ મોટું અને માટી કણોનું કદ નાનું પણ હોઈ શકે. તેથી તે જમીનમાં ભેજનો સંગ્રહ કરવાની ક્ષમતા પણ વધારે હોય. તેમાં વધુ ફળદ્રુપતા પણ જોવા મળે. જુદા જુદા જમીન કણો પરસ્પર અલગ અલગ ગોઠવાયેલા પણ જોવા મળે. તેથી જમીનની કણ ગોઠવણીની રચના થાય. આ ગોઠવણીથી શું થાય તો કે જમીનની છિદ્રાળુતા નક્કી થાય. આ વિશિષ્ટ ગોઠવણી કે રચનાથી જમીનમાં હવા, પાણી અને વનસ્પતિના મૂળ સહેલાઈથી પ્રવેશ પામી શકે. જમીન સ્તરો પર ઊભો કાપ મૂકવામાં આવે તો સ્પષ્ટ રીતે ઉપરથી નીચે સુધીના જુદા જુદા જમીન સ્તરો જોઈ શકાય. તેને જમીનનું પાર્શ્વચિત્ર તરીકે પણ આપણે ઓળખી શકીએ. જમીનનું પાર્શ્વચિત્ર આકૃતિમાં પણ આપણે જોઈ શકાય કે જમીનનું પાર્શ્વચિત્ર કેવું હોય. એમાં જૈવિક દ્રવ્યોથી બનેલું માટેનું પ્રથમ સ્તર હોય, ઉપસ્તર રેતી અને માટી હોય, અપક્ષયિતી સ્તર જે નાના કાંકરા અને ખડકોનું બનેલું હોય, ડી સ્તર જે તળ ખડકોનું બનેલું હોય, જેને આપણે જમીનનું પાર્શ્વચિત્ર તરીકે ઓળખી શકાય. એ આકૃતિ દ્વારા પણ તમે જોઈ શકો. જમીનના પાર્શ્વચિત્રમાં તેના જુદા જુદા સ્તરોમાં જમીનની કણ રચના, જમીનના કણોની ગોઠવણી અને તેમના રંગ વગેરેમાં વિભિન્નતા વર્તાય છે. આ જમીન સ્તરોને પાર્શ્વચિત્રમાં એ સ્તર, બી સ્તર, સી સ્તર અને ડી સ્તર નામ આપવામાં આવેલા છે. આકૃતિમાં જો સૌથી ઉપરના એ સ્તરમાં શું હોય તો કે જમીન કણો સૂક્ષ્મ હોય. આકૃતિમાં જોઈ શકાય સૌથી ઉપરનું સ્તર એટલે એ સ્તર, સૂક્ષ્મ કણો હોય. આ સ્તરમાં જીવસૃષ્ટિ સૌથી વધુ ક્રિયાશીલ હોય તેમજ જૈવિક દ્રવ્યોનું વધુ પ્રમાણ હોવાને કારણે એ જમીન ફળદ્રુપ પણ હોય. બી સ્તરમાં રેતી અને માટીના જમીન કણો જોવા મળે છે. આ સ્તરમાં જૈવિક દ્રવ્યોનું પ્રમાણ અલ્પ હોય તેને ઉપસ્તર તરીકે ઓળખી શકાય. ત્યાર પછી આવશે સી સ્તર. તો કે સ્તરમાં શું જોવા મળે? કાંકરા, નાના ખડક ટુકડા અને મોટા જમીન કણો પણ હોય. સામાન્યપણે આ સ્તર ઓછું ફળદ્રુપ હોય. સી સ્તર એ હંમેશા ઓછું ફળદ્રુપ હોય. શા માટે? તેમાં કાંકરા હોય, નાના ખડક ટુકડા હોય, મોટા જમીન કણો હોય, જેને કારણે એ સ્તર જેવી ફળદ્રુપતા જોવા મળતી નથી. સૌથી નીચેનું સ્તર એટલે ડી સ્તર. આ સ્તર તળ ખડકોનું બનેલું હોય, જેને કારણે એ કડક ખડો એકબીજા સાથે જોડાયેલા પણ જોવા મળે છે. સી અને ડી યાદ રાખજો. સી અને ડી સ્તરનો વાસ્તવિક જમીનમાં સમાવેશ થતો નથી. ત્યાર પછી આવશે જમીનના પ્રકાર. જમીન એટલે શું એની વ્યાખ્યા આપો. જમીનના મુખ્ય ભૌતિક લક્ષણો જણાવો અને ત્યાર પછી જમીનના પ્રકારો. જમીન નિર્માણ પ્રક્રિયા અનુસાર જમીનના મુખ્ય બે વિભાગો પાડી શકાય. એક સ્વસ્થાનીય જમીન અને સ્થળાંતરિત જમીન. સ્વસ્થાનીય જમીન કોને કહેવાય? તો તળ ખડકોના ખવાણથી જમીન બન્યા પછી એના એ જ સ્થાન પર ટકી રહે. સ્વ એટલે પોતાનું સ્થાન, સ્થાનીય જે સ્થાનમાં પોતાના સ્થાને એ સ્થાનમાં જમીન ટકી રહે, જેને આપણે સ્વસ્થાનીય જમીન તરીકે ઓળખી શકાય. ઉદાહરણ તરીકે વન પ્રદેશોમાં આ પ્રકારની જમીન જોઈ શકાય, જોવા મળે છે. નદી, હિમનદી. સ્થળાંતરિત જમીન એટલે શું? કેવી સ્થળાંતરિત જમીન કોને કહી શકાય? તો કે નદી હોય, હિમનદી, પવન જેવા ગતિશીલ બળોના કારણે ઉદ્ભવ સ્થાનેથી ખડક બોજ અને કાંપ વગેરે સ્થળાંતર થઈ બીજી જ જગ્યાએ પથરાઈને જે જમીનનું નિર્માણ થાય છે તેને આપણે સ્થળાંતરિત. સ્થળ એટલે એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે રૂપાંતર થાય, જે તે સ્થાને નહીં. આ પ્રકારની જમીન ફળદ્રુપ હોય. તેમાં જૈવિક અને ખનિજ દ્રવ્યોનો સૂક્ષ્મ માટી કણો વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. ગંગા નદીનું મેદાન એ આ પ્રકારનું મેદાન છે, જેને આપણે એ સ્તરમાં મૂકી શકાય. સ્થળાંતરિત જમીન એટલે એ પ્રકારની જમીન છે જે ફળદ્રુપ જમીન છે, જે સૂક્ષ્મ માટી કણોનું બનેલું હોય, જેમાં જૈવિક અને ખનિજ દ્રવ્યોનું પ્રમાણ વધારે હોય, જેથી કરીને આપણે એને સ્થળાંતરિત જમીન તરીકે ઓળખી શકાય. જ્યારે સ્વસ્થાનીય જમીન એ વન પ્રદેશોની હોય, જેથી કરીને એ ફળદ્રુપ જમીન હોતી નથી, કારણ કે એ
તળ ખડકોની બનેલી હોય. આમ અહીંયા આપણે પાઠ નંબર 6માં અભ્યાસ કર્યો ખડક, ખનિજો અને જમીન એટલે શું. દરેકમાં મુદ્દા એક સરખા રહેશે, થોડું પરિવર્તન થાય. ખડક એટલે શું એની વ્યાખ્યા, ખનિજ એટલે વ્યાખ્યા અને જમીનની વ્યાખ્યા. ખડકના પ્રકારો, ખનિજોના પ્રકારો અને જમીનના પ્રકારો. ખડકોના લક્ષણો, ખનિજોના લક્ષણો અને જમીનના લક્ષણો. આટલો ટૂંકો સરસ મજાનો પાઠ ખૂબ સારી રીતે તૈયાર કરજો. આકૃતિ દ્વારા પણ માહિતી મેળવજો અને સરસ તૈયારી રાખજો. 6 માસિક પરીક્ષા માટે પણ ખૂબ મહત્ત્વનો પાઠ. એટલે ખડકો, જમીન અને ખનિજ વિશે વધારે માહિતી આપણે 12મા ધોરણમાં જોશું. હવે અસાઇનમેન્ટ માટેના પ્રશ્ન ટીક કરી લેજો. પ્રશ્ન નંબર 1 નો પ્રશ્ન 1 એટલે પ્રશ્ન નંબર 1માં નીચેના પ્રશ્નોના સવિસ્તાર જવાબ લખો. એનો પહેલો પ્રશ્ન, ખડક એટલે શું, તેના મુખ્ય પ્રકારો સમજાવો. તૈયાર કરીને લખવાના છે મૌખિક. એમાં પ્રશ્ન નંબર 3, જમીન નિર્માણ ક્રિયા સમજાવી તેના મુખ્ય લક્ષણો વિશે સવિસ્તાર નોંધ લખો. આ બંને પ્રશ્ન મૌખિક તૈયાર કરી અને અસાઇનમેન્ટની નોટમાં લખવાના. બાકીના પ્રશ્ન રેગ્યુલરમાં હોમવર્ક માટે લખવાના રહેશે. ત્યાર પછી હવે આપણે પાઠ આગળનો જોશું. 15 પાઠ. પહેલાં 15મો પાઠ લેશું, ફરી પાછો 7મો પાઠ લેશું. એટલે 15મો પાઠ એના માટેની તૈયારી કરજો. સમય મળે તો એડવાન્સ થોડું વાંચી લેજો. એટલે નકશા, અર્થ અને પ્રકારો એ પાઠ હવે પછીના વિડીયો લેક્ચર દ્વારા મળશું.